हाट पदा जिते गली से केतेरा जिनस चोरी होती माने चोरी बोलवा जिनसटा गोटे 2-3 वर्ष तले आम हाट्रे चोरीवाटा शुणुलु किंतु ए वर्ष चोरी से लोक चोर लोक रही ताकू एते खोजुंट पाइब कि एते गहली रे को लोक नहीं तेणु से तांको रव शुणी कौन हेले भीत हेले भय कले कारण परमेश्वर दृष्टि रे से एतन उद्यान मध्य परमेश्वर तांको रखिथिले आउ तांकर महिमा करिवा पाई तांकर प्रशंसा करिवा पाई तुमे जगारे रुह ए गछर सब फल तुमे खाइबो किंतु एठर फल तुमे खाइबो मना कले बार बार परमेश्वर आदम को हवा को मना कले विशेष कर आम नितांत भाव जानिबा मु भय हेतु लुचिली आमे भीत हे लुचुछु अनेक विषय लुचुछु अनेक विषय निज निज को आम भाविबा जहाँ आमे करूछु लुचुछु प्रभु लोक मान दृष्टि रे मते लुचुछु कौन पाए किस कहीदेवे परा आज जदि गिरजा जाए ना कौन कहीदेवे परा बोली आमे तोड़े तोड़े होकरी जाऊछु मुह लुचेकी जाऊछु किए देखीदेवे परा बोली मुह लुचेकी जाऊछु कौन आमे भूल कले भी सेमती लुचिकी जाऊछु तेणु परमेश्वरंकर गौरव नामर धन्यवाद हो कारण से कहिले तुम मान निमंते एक आनंदजनक सुसमाचार आनी अच्छी तुम्हें कहीं भय करुच तुम्हें से सुसमाचार को तुम्हें ग्रहण कर से यीशु ख्रीष्ट को तुम्हें ग्रहण कर कारण आम को से आनंदजनक सुसमाचार आनी देचंती तेबे आमे आनंद रे सब बेले गिरजा जीवा प्रार्थना करिबा वाक्य पढ़िबा एवं प्रभुंकर वाक्य को सुनिबा एवं अन्य मान को मध्य सुनिबा आमे सुनुचु आमे अन्य मान को मध्य सुनिबा दरकार जदि मु गिरजा जाए नाही आज कोन थिला बोली कि मु जण को पचारबार अछि आ जा को पचारुछि से मध्य मते कहिबार अछि ताहेले आमे परस्पर कोन हेबा हाँ जा हो गिरजा जाइथिला बहुत बढ़िया वाक्य गोटे मते देला आनंद लागिबो ना नाही तेणु माथी पुस्तक तार 1 अध्याय 20 पद रे भी लिखा अछि माथी पुस्तक 1 अध्याय 20 पद बहुत किछि तो अछि भय विषय रे किंतु आमने भय करी सुसमाचार को आमे आपणार करिबा 1:20 पढंतु माथी किंतु से मनस्थ कला परे देख प्रभुकर जड़े दूत स्वप्न तांकु दर्शन दे कहिले हे दाऊदଙ୍କ संतान जोसेफ तुमर बार्जा मरियम को ग्रहण करने को भय कर नाही एठी आमने देखुछु भय कर नाही कारण आमे जदि टिके भूल ही गला आमे कोन करूछु ताकू छाड़ पत्र दे दोछु नहीं कि शुणिले भी आम जीवन रे केते जन अछंती जे स्त्री अन्य सांगरे जदि कथा हेले आमे आम भाषा रे अछि हिसळी बाटा नहीं कि तेबे मरियम को जते बेले जोसेफ से गर्भवती हेबार देखी ताकू कौन करछंती गोपन रे से आग जदि पड़ी पड़ी कि जिवे तळकू गोपन रे ताकू त्याग करिवा पई से चिंता करूछंती किंतु दूत कहले तुम्हें मरियम को ग्रहण कर भय कर नहीं तुम्हें कुआड़े जीवा पई इच्छा करूछ तेणु से पवित्र आत्मांकर कर्तृत्व रे गर्भ धारण करिसंती किंतु नारी मते गोटे कथा कहले आउ मु तो पुरुष को जानी नहीं केंदे लेखा अछि तो हैं सुनो ना नहीं शुणु माँ माने तेणु दूत आम मान को एबे कहउछंती एटा चालक कहू नहीं दूत आम को पवित्र आत्मा गाइड कले आम को से प्रचार सुनांती पवित्र आत्मा गाइड न कले मु प्रचार करि परिबी नहीं कारण दूत आम सांगरे अछंती तेणु
ଦୂତ ମାନଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଇସା ଲୋକମାନେ ଆଉ ଯାଉଥିଲେ ପରମେଶ୍ୱର ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ମେଘ ସ୍ତମ୍ଭ ରାତ୍ରି ମଧ୍ୟରେ ଅଗ୍ନି ସ୍ତମ୍ଭ ଦେଇ ଦୂତ ମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଅଗ୍ରଗାମୀ ହଉଥିଲେ, ଆଗେ ଆଗେ ଯାଉଥିଲେ ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷାର ରାସ୍ତା ଦେଖାଉଥିଲେ, ନହେଲେ ସେମାନେ ରାସ୍ତା ଜାଣିନଥିଲେ। ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନେ ଯୋଉ ଗଲେ ରାସ୍ତା ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରୁଦ୍ଧ ଥିଲା, ଭୟ ଥିଲା। ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ମେଘ ସ୍ତମ୍ଭ ଘୋଡେଇ ଦେଲା। ଏଟା ଘୋଡା ହେଇଛି ନା କେହି ଦେଖିପାରିବେ ନାହିଁ। ରାତ୍ରି ମଧ୍ୟରେ ଅଗ୍ନି ସ୍ତମ୍ଭ ଦେଖିପାରିବେ କି? କେହି ଦେଖିପାରିବେ ନାହିଁ। ଖାଲି ପର୍ବତରେ ଯଦି ନିଆଁ ଜଳୁଛି ସେଠି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ବୋଲିକିରି ଜଣା ଯିବ କି ଅଗ୍ନି ଅଛି ଜଳୁଛି ବୋଲିକିରି ଜଣା ଯିବ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଭାବିବା ଯେ ହଁ କିଏ ଜଣେ ଥିବ। এইভাবে ভাবে অদৃশ্য ভাବରେ ଇସା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନେଲେ ତୁମେ ଭୟ କର ନାହିଁ, ତୁମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ମୁଁ ଦୂତ ପ୍ରେରଣ କରୁଅଛି। କାରଣ ବାଇବେଲରେ ଆହୁରି ଅନେକ ଅନେକ ବିଷୟ ଭୟ ବିଷୟରେ ଲେଖା ଅଛି, ଆମେ ନିତାନ୍ତ ଭାବରେ ଜାଣିବା ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ଆମେ ତ ବିଳମ୍ବରେ ଆସୁଛୁ, ବିଳମ୍ବରେ ଆସିଲେ ଆଉ କଣ ଆମେ ଶୁଣିପାରିବା? ଯୋଉ ଟାଇମ ଦିଆ ହେଇଥିଲା ସେ ଟାଇମରେ ଆମେ ଆସୁନୁ, ଆମେ ଶୀତ କାକରକୁ ଡରୁଛୁ। ଆଉ ଦେଖିବା ଯାତ୍ରା ପୁସ୍ତକ 19 ଅଧ୍ୟାୟର 16 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ସେଇଠି ମଧ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ। ଅନନ୍ତର ତୃତୀୟ ଦିନର ପ୍ରଭାତ ହୁଅନ୍ତେ ମେଘ ଗର୍ଜନ ଓ ବିଜୁଳି ଓ ପର୍ବତ ଉପରେ ନିବିଡ଼ ମେଘ ଓ ଅତିଶୟ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ ତୁରୀ ଧ୍ୱନି ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ତଳିରେ ଚାଉଁଡ଼ି ସ୍ଥିତ ସମସ୍ତ ଲୋକ କମ୍ପାନିତ ହେଲେ। ଏଇଠି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଭୟ କରୁଛନ୍ତି। ମେଘ ଯେତେବେଳେ ନିବିଡ଼ ମେଘ ହେଲା, ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନେ କେବେ ଜାଣିନଥିଲେ, ଦେଖିନଥିଲେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆଉ କେବେ ବି ଦେଖିନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଦେଖି ପାରୁଛନ୍ତି। ଆଜି ଆମେ ଅନେକ ଲୋକମାନେ 2024 ବା 25 ଅନେକ ଲୋକମାନେ ଦେଖି ନାହାନ୍ତି ଡିସେମ୍ବର 25 ତାରିଖକୁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଦେଇଛନ୍ତି। କାରଣ କିଛିଟା ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଭୟ ଅଛି, କିଛିଟା ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଛନ୍ତି, କିଛିଟା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ମନ ଦେଇଅଛୁ। ତେଣୁ ସାମୁଏଲକୁ ମଧ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱର ଏଇ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଥମ ସାମୁଏଲ 12:18 ପଦରେ, ଯେ ସେ ସ୍ଥାନରେ ଏକ ଜୀବନରେ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଭୟ ସବୁବେଳେ ରହିବା ନିତାନ୍ତ ଜରୁରୀ ଅଟେ। ପ୍ରଥମ ସାମୁଏଲ ତାର 12 ଅଧ୍ୟାୟର 18 ପଦ। ଏଥିରେ ସାମୁଏଲ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଡାକିଲେ। ପୁଣି ସଦାପ୍ରଭୁ ସେହି ଦିନ ମେଘ ଗର୍ଜନ ଓ ବୃଷ୍ଟି ପଠାଇଲେ। ତହିଁରେ ସମସ୍ତ ଲୋକ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଓ ସାମୁଏଲଙ୍କୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭୟ କଲେ। କାହାକୁ ଭୟ କରିବା ଦରକାର ଆଜ୍ଞା? ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭୟ କରିବା ଦରକାର ଏବଂ ତାଙ୍କ ଦାସ ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଭୟ କରିବା ଦରକାର। ଖରା ସମୟରେ ଏଇଟା ଜାଗା ହବନି, ଥିବା ନଥିବା ଲୋକମାନେ ଆସିବେ। କାହିଁକି? ଭୟ କରିବା ନିତାନ୍ତ ଜରୁରୀ ଅଟେ। ସଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆପଣ ମାନେ ଭୟ କରନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଭୟ କରନ୍ତୁ, ବାକ୍ୟକୁ ପାଳନ କରନ୍ତୁ। ତାହେଲେ ଆମେ କଣ ପାଇବା? ସୁସମ୍ବାଦ ପାଇବା। ଯଦି ଆମେ ଭୟ ଯଦି କରିବା ନାହିଁ, କୁସମ୍ବାଦ, ସବୁବେଳେ ଅଶୁଭ ସମ୍ବାଦ ଆକା ଶୁଣୁଥିବା ସବୁବେଳେ। ତେଣୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଗୌରବ ନାମରେ ଧନ୍ୟବାଦ ହଉ। ବହୁତ କିଛି ଅଛି, ମୁଁ କିଛି କହିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଯାଏ ନାହିଁ, କାରଣ ଏଇ ସ୍ଥାନରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦୂତ କହୁଛନ୍ତି ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଏକ ସୁସମ୍ବାଦ ଆଣିଅଛି, ଆନନ୍ଦଜନକ ସୁସମାଚାର ଜଣାଉଅଛି। ଆଉ ଯଦି ଆମେ ଦୂତଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବା ନାହିଁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବା ନାହିଁ, ସଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କର କଥା ଶୁଣିବା ନାହିଁ, ତାହେଲେ କାହାର କଥା ଆମେ ଶୁଣିବା? କିନ୍ତୁ ଆଜି ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ଶୁଣାଉଅଛନ୍ତି ଯେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆନନ୍ଦଜନକ ସୁସମାଚାର ଜଣାଉଅଛି। ପ୍ରଭୁ ଅଳ୍ପ ବାକ୍ୟରେ ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଅବଶିଷ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କର ଅସ୍ଥାୟୀ